우리 설교 말씀을 듣기 전에 잠깐 동영상 잠깐 보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 뒤에 불 좀 꺼주시고요. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University. Joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents. Started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. "For all have sinned and fall short of the glory of God." In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin, the things that I had done, and this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, "Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life." And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room.
this amazing sense of God. Jesus was in my room and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was him. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God. 크리스찬이라면 그 예수님을 믿게 되었을 때나 이 하나님을 경험한 때를 잊지 못하죠. 죄인인 자신을 하나님의 자녀로 삼아주신 그 은혜를 생각할 때마다 감사하지 않을 수가 없습니다. 여러분은 어떻게 크리스찬이 되셨습니까? 이 오늘 본문은 이 베드로에게 있어서 인생의 전환점이 되는 사건이었습니다. 베드로는 작은 어촌에서 고기잡이를 하는 그런 아주 힘들게 고기잡이를 해서 먹고 사는 그런 어부였습니다. 그런 그가 주님을 따르는 제자로서 사람 낳는 어부로서 완전히 이렇게 바뀌게 됩니다. 베드로는 어떻게 해서 모든 것을 버리고 주님을 따르는 주님의 제자가 되었을까? 무엇이 그를 변하게 했을까? 참 궁금합니다. 베드로는 밤새도록 고기를 잡으려고 했죠. 근데 밤새도록 고기를 잡으려고 했지만 한마디도 잡지를 못했습니다. 그렇기 때문에 우리가 고기잡이 하는 어부의 삶을 이렇게 상상해 보면 밤새도록 수고를 했는데 한 마리도 고기를 못 잡았을 때 정말 얼마나 정신적으로 육체적으로 피곤했을까 상상이 갑니다. 집으로 돌아와서 그는 쉬고 싶었을 거예요. 그런데 또 밤이 되면 또 고기잡이를 또 나가야 되기 때문에 모여서 그물을 씻고 있었습니다. 그리고 예수님께서 베드로가 있는 그 바닷가에 오셔서 그 배를 보시고는 그 배를 사용하겠다라고 말씀하시고 베드로는 순종해서 배를 내어드립니다. 4절에 보면 예수님께서 말씀을 마치시고 베드로에게 뭐라고 말씀하시냐면 깊은 데에 가서 그물을 던져라 라고 말씀하시고 5절에 보면 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고했으나 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠나이다 하고 순종합니다. 사실 고기 잡는 것은 베드로가 고수죠. 이 갈릴리 바다에 있는 그 고기의 그 길은 베드로보다 잘하는 사람이 없어요.
그리고 고기는 밤에 가서 잡는 것이지 낮에 대낮에 밝은 낮에 깊은 물에 가봐야 고기가 없다는 것을 베드로는 너무나도 잘 알고 있습니다. 베드로가 어떤 사람입니까? 한 성격하는 사람이잖아요. 그러니까 상식에도 맞지 않고 이치에도 맞지 않는 자식이 경험으로 봐도 도저히 이해될 수 없는 그 말을 예수님이 하셨을 때 한 성격하니까 말도 안 되는 소리 하면서 약간 혈기가 올라오면서 반응이 그렇게 나왔을 것 같은데, 그런데 어떻게 예수님이 이 말씀을 하셨을 때 베드로는 그렇게 순종할 수 있었을까? 너무 쉽게 순종하는 거 아니야? 저는 그런 생각이 좀 들었습니다. 그 5장 1절에 보면, 본문의 첫 절을 보면 무리가 몰려와서 예수님의 말씀을 들었다라고 그렇게 기록되어 있어요. 그러니까 무리가 몰려왔다는 것은 예수님이 이전에 행하셨던 어떤 기적이나 이적들, 병자를 고치시고 귀신을 쫓고 하는 그런 모든 것들을 경험했거나, 아니면 그 경험한 사실을 소문으로 들었거나, 아니면 또 예수님께서 안식일 날 회당에 가서 말씀을 가르치셨어요. 근데 그 말씀에 너무 그 권세가 있고 그 말씀의 능력이 있다는 것을 깨닫고 놀랬다고 그래요. 그래서 많은 놀란 사람들이 정말 예수님의 그 말씀을 다시 듣기 위해서 몰려온 것이죠. 그런데 이 5장 바로 직전에 어떤 사건이 있냐면, 예수님께서 회당에서 말씀을 전하시고 나서 베드로의 집에 들어가세요. 베드로의 집에 들어가셔서 베드로님의 장모님의 그 열병을 고쳐주는 그런 사건이 나와요. 그 예수님의 그 장모님의 열병을 고쳐주고 나서, 그러고 나서 또 주변에 있는 사람들이, 병자들이 몰려오고 귀신 들린 자들이 몰려와서 예수님께서 그들을 고쳐준 사건이 바로 직전에 있었던 그런 사건입니다. 그러니까 베드로는 이미 예수님께서 평범한 사람이 아니구나, 회당에서 말씀을 들어보니까 그 말씀에 권세가 있구나 라고 이미 생각을 했던 거죠. 자기 장모님의 열병을 고치셨으니까. 그리고 많은 이적과 기사를 경험했으니까. 거기다가 또 배에서 하시는 그 말씀을 이렇게 들어보니까 도저히 그 말씀에 거역할 수 없었던 거예요. 그러니까 쉽게 배를 내어드리고 또 그 말씀에 순종해서 깊은 데 가서 그물을 내린 것입니다. 그러니까 순종했더니 어떻게 해요? 그물이 찢어질 정도로 많은 고기를 잡혔다고 그래요. 그러니까 얼마나 많이 고기가 잡혔냐 하면, 잡은 고기를 두 배에 나눠서 이렇게 다 실었는데도 가득 찼다라고 그렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 예수님의 말씀에 순종했더니 어떻게 된 거예요? 대박이 난 거죠. 대박이 난 거예요. 한마디로 말하면. 그러니까 베드로가 만약에 예수님 말씀에서 불순종했다면 아무것도 없었겠죠. 그래서 우리 성경 말씀에 이런 말씀이 있죠. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다라는 말씀이 있어요. 이게 사무엘상의 15장에 나오는 말씀인데, 보면 하나님께서 사울 왕에게 이 아말렉과의 그 전쟁에서 너희들은 모든 것을 다 진멸하라고 얘기를 하세요. 가축이든 그 모든 것 사람 다 진멸하라고. 근데 사울 왕이 이 아말렉의 그 왕인 아각을 살려줘요. 그리고 아주 좋은 것, 아주 그냥 최고의 그 좋은 그 소와 양을 안 죽여요. 그리고 진멸하지 않고 이렇게 남겨둡니다. 그때 하나님께서 무슨 말씀을 하시자면, 이 사울 왕의 이 행위를 보시고 사무엘상 15장 11절에 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 사울 왕을 세운 것을 후회하노라 라고 말씀하세요. 그가 돌이켜 나를 따르지 아니하고 내 명령을 행하지 아니하였다 라고 말씀하세요. 그 말씀을 사무엘이 듣고 하나님 앞에 엎드려서 정말 근심하면서 온 밤을 여호와께 부르짖었더라 라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 그러니까 사무엘이 사울 왕을 갖다 이렇게 책망을 하니까 사울은 가장 좋은 것, 소와 양을 남겨둔 게 하나님께 제사를 드리기 위해서 가장 좋은 것을 진멸하지 않고 가져왔다라고 그렇게 말을 하죠. 그때 사무엘이 한 말이에요. 순종이 제사보다 낫고
듣는 것이 순양의 기름보다 낫다라는 말씀을 하십니다. 우리가 사울왕의 그 말년이 어떠했는지 우리가 알죠? 여러분, 말씀에 순종하면 대박이 나고 말씀에 불순종하면 쪽박이 나는 거예요. 우리도 하나님의 말씀에 순종하면 하나님을 경험하게 돼요. 하나님의 말씀에 순종하면. 반대로 말하면 내가 하나님을 경험하지 못하는 것은 하나님의 말씀에 순종하지 않기 때문이 아닐까, 그런 생각을 해보게 됩니다. 여러분, 베드로가 그물이 고기를 잡았는데 찢어질 정도로 많이 잡혔잖아요. 그러면은 베드로가 한 그 찢었을 때 베드로가 한 그 반응이 또 이렇게 일반적인 베드로의 반응이 나오질 않아요. 보통의 같으면 어떻게 해요? 야, 이거 횡재 맞았다. 이거 돈으로 바꾸면 이게 돈이 얼마야? 라면서 그냥 기뻐하고 즐거워하면서 예수님한테 그냥 손잡고 감사합니다. 고맙습니다. 정말 예수님 때문에 내가 정말 부자가 됐습니다. 라고 막 기뻐하면서 막 그렇게 표현을 해야 되는데 그런 표현이 없어요. 그런 표현이 아니고 8절에 보니까 뭐라고 얘기하냐면 예수님의 무릎에 엎드려서 주여 나를 떠나소서 내가 죄인이로소이다 라고 이렇게 고백을 합니다. 그러니까 베드로는 이제 그 배 가득한 물고기를 보는 게 아니라 이제부터 누구를 보기 시작했어요? 주님을 보기 시작을 한 거예요. 그러니까 베드로는 이 사건을 통해서 바로 그 물가에서 배를 띄우라고 그랬을 때 분명히 예수님을 선생님이라고 얘기했거든요. 선생님하고 그렇게 호칭을 했어요. 그런데 이 사건을 경험하고 나서 뭐라고 바뀌어요? 주여, 주님이라고 호칭이 바뀌어버려요. 그리고 예수님의 무릎 앞에 엎드려서 나는 죄인으로서이다 라고 그렇게 고백을 합니다. 그러니까 예수님을 이제는 구약에서 예언된 메시아, 어떤 신적인 존재로 인식을 하기 시작을 한 거예요. 그러니까 호칭을 선생님에서 그냥 랍비 정도의 일반적인 선생이 아니라 주여, 주님 하고 그렇게 고백을 하게 되었고, 그런 신적인 존재를 만나게 되니까 어떻게 해요? 내가 죄인인 것을 이제 깨닫기 시작한 거예요. 그러니까 그런 주님 앞에 머무르게 된 것이죠. 여러분, 우리가 죄인인 것을 언제 깨달았습니까? 주님을 만나면 깨닫죠. 주님을 만나면. 주님의 그 십자가의 사랑을 경험하고 그분의 그 은혜를 경험해보면, 아, 하나님의 놀라운 그 임재 아래서 그분의 그 영광 안에 경험하게 되면 내가 얼마나 죄인인지를 깨닫게 돼요. 여러분, 아까 동영상에서 봤듯이 그 유대인이 하나님 앞에 엎드려서 내가 죄인입니다라는 깨닫잖아요. 그 하나님의 영광 앞에, 정말 하나님의 놀라운 그 임재 앞에 그 하나님을 경험하게 되니까 내가 죄인인 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그러니까 이제 베드로는 이제 어떻게 예수님을 생각하게 됐냐면 자신의 전부를 다 드릴 정도로 가치 있는 분이시구나 라는 것이 이제 경험되어지는 거예요. 그분을 굉장히 소중하고 귀한 분이라고 생각하게 된 것이죠. 그렇기 때문에 자기의 전부를 다 드리고 모든 것을 버리고 주님께 순종할 수 있게 된 것입니다. 여러분, 우리들 내 인생 속에서 때때로 그 빈 그물을 경험할 때가 있죠. 우리 인생 살아보면 내가 아무리 노력을 해도, 내가 열심히 살아도 때로 내 뜻대로 내 마음대로 되지 않을 때가 너무나도 많아요. 그때 우리는 그 빈 그물 앞에서 하나님께, 하나님, 내가 정말 주님을 위해서 살고 주님을 위해서 살아가는데 나의 삶이 왜 이렇습니까? 정말 내 배가 물고기로 그냥 가득 차 있어야 되는데 왜 나의 삶에서는 빈 그물만 있습니까? 라고 하나님 앞에 어떤 원망의 화살을 날려보내신 적이 있으실까요? 정말 주님께서 나와 함께 하신다면 내가 열심히 일하고 열심히 교회를 섬기고 내가 수고했는데 정말 나의 삶에 빈 그물이 아니라 정말 주님께서 부어주시는 그 은혜로 배가 가득 차야 되지 않겠습니까? 하면서 내가 열심히 주님을 위해서 섬겼는데 최소한의 그 대가는 그렇게
베풀어 주셔야 되는 거 아닙니까? 라고 그렇게 하나님 앞에 원망하신 적은 없으십니까? 왜 하나님 내가 기도를 하는데 왜 나의 기도는 들어주시지 않으십니까? 뭐 그런 마음을 가지신 적은 없으십니까? 여러분 세상 사람들은요. 빈 그물을 경험하면 그 빈 그물을 경험할 때 주님을 생각하지 않아요. 그때 빈 그물을 경험하면 우리는 어떻게 해요? 내 힘과 내 의지를 의지하고요. 세상의 방법으로 어떻게 하든지 그 빈 그물을 채우려고 노력을 합니다. 그러나 우리들은 어떻습니까? 우리의 인생 속에서 빈 그물이 있었을 때 우리는 어때요? 주님이 다시 채울 그 주님을 바라보지 않습니까? 할렐루야. 여러분, 여러분의 인생 속에서 빈 그물을 경험할 때가 있어요. 누구나가. 내가 한 만큼 그런 노력의 대가만큼이 없었을 때, 그때 주님의 채워주심을 경험하는 때가 아니겠습니까? 여러분, 말씀에 순종할 때 하나님을 경험한다는 사실이에요. 우리의 인생 속에서 풍성할 때도 하나님을 경험하지만 빈 그물을 경험할 때 하나님은 우리를 채우시는 그 하나님을 경험하게 하시죠. 경험하게 하심으로 어떻게 해요? 아, 하나님, 그 주님이 정말 신뢰한 분이시구나. 나의 삶에 나의 전부를 걸 만큼 그렇게 가치 있는 분이시구나. 라는 것을 하나님은 경험케 하신다는 거예요. 할렐루야죠. 여러분, 여러분의 인생 속에서 얼마나 빈 그물을 경험하고 해보셨습니까? 그때마다 하나님 앞에 하나님의 채우시는 그 손길을 우리는 경험하고 또 경험함으로 인해서 하나님을 신뢰하게 되고 우리 주님을 나의 전부로 들여서 해도 부족함이 없는 그런 가치 있는 분이다라고 우리는 여기면서 지금까지 살아오고 있지 않습니까? 사랑하는 교회 여러분, 말씀에 순종할 때 우리는 하나님을 경험하게 돼요. 하나님을 경험하면 어떻게 해요? 우리는 그분을 신뢰하게 돼요. 그분을 정말 가치 있는 분으로 나의 전부를 드릴 수 있는 그런 분으로 여기게 되는 것이에요. 여러분에게 예수님은 어떠한 분이십니까? 여러분의 전부를 드려서 나에게 가장 가치 있는 분이십니까? 나의 그 사랑을 하나님 앞에 다 드릴 수 있을 그런 분이십니까? 할렐루야. 아멘이시죠? 오늘 고린도전서 15장에서 사도 바울은 고린도 교인들에게 내가 너희에게 전한 복음을 굳게 지켜 헛되이 믿지 아니하면 구원을 얻으리라. 구원을 얻을 거야 라고 말씀을 하고 있어요. 복음을 전했어요. 그리고 나서 다시 또 재차 복음에 대해서 또 강조를 하면서 또 이야기를 합니다. 왜 그럴까요? 복음을 왜 또 강조할까요? 복음이 너무나 중요하니까 우선 복음이. 예. 그것이 어떻게 말하면 신앙의 전부일 수 있기 때문에 복음을 또 강조하고 또 복음을 강조하는 거죠. 그러니까 예수님의 제자들은 어떠한 사람들입니까? 예수님의 죽으심과 부활을 경험한 사람들이에요. 그렇죠? 그들은 복음의 산 증인이에요. 사도 바울은 어떤 사람입니까? 예수님의 십자가의 그 사건을 경험하지는 못했어요. 그러나 부활하신 예수님을 만난 사람이에요. 그러니까 예수님의 제자들은 예수님을 자기들의 삶의 전부로 이제 가장 가치 있는 분으로 여기게 된 것은 그들이 부활하신 예수님을 만났기 때문에, 경험했기 때문에 그래요. 아, 저분이 보통 사람이 아니구나. 정말 메시아구나. 하나님의 아들이시구나. 라는 것을 이제 완전히 믿게 되었으니까 그런 가치 있는 분을 위해서 나의 삶을 전부를 들여서 생각하고 그분을 위해서 살아가기로 결정한 거예요. 여러분, 우리는 어떻습니까? 여러분, 예수님 죽으신 거 목격했습니까? 예수님이 부활하신 거 목격했습니까? 그것도 2000년 전에 일어난 일인데, 그런데 어떻게 여러분이 우리가 예수님을 믿게 되었느냐는 거예요.
어떻게 예수님을 믿게 되었어요? 그 유대인 지금 메시아닉 주 저분도 유대 가정에서 자란 분인데 도저히 예수님을 믿기니까 쉬운 환경이 아니에요. 그럼에도 불구하고 하나님이 깨달음을 주시고 그분의 임재를 경험하게 하시고 그 앞에 납작 엎드려서 베드로처럼 정말 내가 죄인이로소이다. 주님 그런 고백을 하잖아요. 그러면서 그분이 예수님이 정말 하나님의 아들이시구나 하는 것을 깨달았고 자신의 이제 전 선물을 드려서 정말 유대인 사회에서 예수님을 믿으면서 메시아닉 주로 살아간다는 거 정말 어려운 일이에요. 온갖 핍박과 모든 것을 감내해야 돼요. 심하면 가정에서도 쫓겨나고요. 직장에서도 쫓겨나고 그래요. 제가 이스라엘 선교여행을 갔을 때 그때 유대인 메시아닉 주 목사님을 만났을 때 그분의 간증을 들었어요. 그분은 예수님을 믿는다는 그 사실 때문에 그 가정에서 호적이 파였어요. 그리고 직장에서도 쫓겨났어요. 그럼에도 불구하고 예수님이 메시아라는 그 사실을 확실하게 믿게 되고 경험하게 되니까 그 사실을 부인할 수가 없게 됩니다. 그래서 메시아닉 주로 목사님으로 그 사회 속에서 복음을 전하는 자로 살아가게 된 것입니다. 사랑하는 교회 여러분, 예수님께서 우리의 전부를 주셨어요. 할렐루야. 십자가에서 나의 죄를 위해서 목숨까지 주셨습니다. 하나님의 사랑을 십자가에서 확증하셨고 하나님의 사랑을 우리들에게 보여주셨어요. 정말 우리가 크리스찬이 됐다는 건 놀라운 하나님의 은혜가 아닐까요? 예수님의 십자가의 그 사건을 목격하지도 않았고 그렇다고 부활의 사건을 목격한 것도 아닌데 2000년이 지난 지금에서 그 복음을 듣고 예수님이 하나님의 아들이시다는 것을 실제로 인식하고 확신하면서 우리들의 삶을 전부를 드릴 정도로 가치 있는 분이라는 것을 고백하면서 살고 있다는 것. 여러분 이건 참으로 놀라운 하나님의 은혜가 아닐 수가 없습니다. 사랑하는 교회 여러분, 아직도 예수님이 나의 삶의 전부가 아니라면 여러분 하나님을 경험하기를 축원합니다. 여러분 하나님의 그 말씀에 순종할 때 하나님의 말씀을 따르려고 할 때 그때 하나님을 경험하게 된다는 사실이에요. 하나님을 경험해야 우리는 하나님을 신뢰할 수 있어요. 주님을 신뢰하게 돼요. 신뢰해야 우리의 전부를 드리죠. 사랑하는 교회 여러분, 정말 말씀에 순종하는 삶을 살기를 축원합니다. 우리가 정말 하나님 말씀에 순종할 때 그 말씀을 통해서 예수님께서 나의 삶의 전부를 드릴 정도로 가치 있는 분이라는 것을 우리는 깨닫게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 여러분 우리가 어떻게 예수님을 나의 주님으로 고백하면서 우리가 예수님의 십자가의 사건을 경험해보지도 않았고 예수님의 그 부활도 목격하지 않았음에도 불구하고 우리가 어떻게 예수님을 믿고 예수님을 나의 주님으로 나의 삶을 드릴 정도로 가치 있는 분으로 우리가 여기며 살아갈 수 있을까? 정말 이것은 하나님의 은혜가 아닐 수가 없습니다. 정말 성령님이 아니시라면 우리가 예수님을 주로 고백할 수 없는 것입니다. 우리가 날마다 말씀에 순종할 때 베드로처럼 우리의 빈 그물이 가득 채워질 것이고 정말 우리가 하나님을 경험하는 그런 삶을 살게 될 것입니다. 사랑하는 교회 여러분, 정말 우리가 말씀에 순종하는 삶을 살기로 다시 결단하며 이 시간 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지,